Hello friends, in previous video lecture we have started surface treatment and coating. In previous lecture we have discussed the definition of surface engineering. In this lecture we will discuss the advantages and classification of surface treatment or surface engineering. So we start with the advantages of surface engineering. It improves the corrosion resistance and it extends the useful component life. बरोबर, corrosion resistance improve करतं with the help of surface treatment process, and definitely it increases the component's life. Again, it improves the wear resistance and improves the component life. It improves the appearance of the component to make them more visually attractive. Imparts special properties such as lubricity, enhancement, and non-stick surfaces or etc. Again, it applies adhesive that secure threaded fasteners in the safety critical applications. It improves the electrical conductivity. Surface treatments improves the solderability. Improves metallic plastic component surfaces. Metallized plastic component surfaces. It provides shielding for electromagnetic and radio frequency radiation. So these are the various advantages of surface treatment on the components. Surface engineering again classified into three: surface modification without changing the metal chemically, surface modification by changing the surface chemically, and surface modification by adding the new material onto the surface. बरोबर, पहिलं क्लासिफिकेशन काय आहे? सरफेस मॉडिफिकेशन विदाउट चेंजिंग द मटेरियल केमिकली. बरोबर, म्हणजे आपण काय करणार आहे, एखादा जॉब आहे तर त्याचं केमिकल कॉम्पोजिशन आपण बिलकुल चेंज करणार नाही आहे. ती झाली फर्स्ट प्रोसिजर सरफेस ट्रीटमेंटचे. परत सरफेस मॉडिफिकेशन बाय चेंजिंग द सरफेस केमिकली, म्हणजे एखादा जॉबचा सरफेस फक्त काय करणार आपण, केमिकल कॉम्पोजिशन त्याचं चेंज करणार आणि आपल्याला जे काय म्हणजे रिक्वायरमेंट असेल, जी प्रॉपर्टीज असेल त्याप्रमाणे आपण तो काय करणार, जॉब आपण क्रिएट करणार. आणि तिसरा आहे सरफेस मॉडिफिकेशन बाय ॲडिंग न्यू मटेरियल ऑन टू द सरफेस, म्हणजे एखाद्या जॉबवरती आपण नवीन मटेरियलच ॲड करणार, म्हणजे पेंटिंग असेल, बरोबर, पेंटिंग देणार आणि आपल्याला जे काय प्रॉपर्टीज त्याचे एक्सपेक्टेड आहेत आपल्याला, आपण त्यानुसार आपण काय करणार ते बनवणार. बरोबर, दीज आर द सरफेस इंजिनिअरिंग क्लासिफिकेशन्स. फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपण बघू, सरफेस मॉडिफिकेशन विदाउट केमिकली चेंजिंग द मटेरियल केमिकली. Processes that aims to treat the surface of the product without making any change in the chemical composition of it. बरोबर, processes that aims to treat the surface of the product, to treat the surface of the product. बरोबर, हा महत्त्वाचा आहे, surface of the product without making any change in the chemical composition of it. Okay, they can be classified as mechanical process आणि thermal process. बरोबर सर, पहिला पार्ट त्याच्यामध्ये आपण फर्स्ट बघू मेकॅनिकल प्रोसेस. द मेकॅनिकल सरफेस ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन द इलास्टिक प्लास्टिक कोल्ड वर्किंग ऑफ द सरफेस. इलास्टिक प्लास्टिक कोल्ड वर्किंग ऑफ द सरफेस. द सरफेस लेयर्स आर वर्क हार्डन अँड रेसिडेन्शियल कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस आर जनरेटेड. बरोबर, म्हणजे आपण एक एक्झाम्पल घेऊ, हॅमरिंगच डायरेक्ट. एखादा जॉब तयार आहे, तुम्ही त्याच्यावरती हॅमरिंगच करताय आणि तुम्हाला पाहिजे तो शेप तुम्ही काय करताय, अचीव करताय, किंवा तुम्हाला ज्या प्रॉपर्टीज पाहिजे त्या तुम्ही अचीव करताय. बरोबर, द सरफेस लेयर्स ऑफ द आर वर्क हार्डन अँड रेसिड्युअल कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस आर जनरेटेड. द सरफेस रेजिस्टन्स अगेन्स्ट फटीग, क्रॅक इनिशिएशन अँड प्रोपगेशन, corrosion fatigue or friction fatigue increases significantly and therefore improves the structural performance under cyclic loading. In addition to that, residue surface roughness due to flattening of the roughness peaks can be expected. The mechanical surface techniques are again classified in three: pinning, deep rolling आणि short blasting. त्याच्यामध्ये फर्स्ट बघू आपण पिनिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग अ मेटल surface to improve its material properties by mechanical means. It is the process of working a metal surface to improve its material properties by mechanical means such as hammer blows or blasting with shot. बरोबर, pinning is normally a cold process.
It tends to expand the surface of the cold metal, thereby inducing compressive stresses or relieving tensile stresses already present. Pinning can also encourage strain hardening of the surface material. म्हणजे एखादा कॉम्पोनंट आहे, तुम्ही त्याच्यावर हॅमरिंग करताय, त्याच्यावरती ब्लास्टिंग करताय आणि आपल्याला मटेरियल प्रॉपर्टी आपण त्याच्यामध्ये काय करतोय, चेंज करतोय. बरोबर. दिस इज द पिनिंग प्रोसेस. परत टाइप्स ऑफ पिनिंग: शॉर्ट पिनिंग, लेझर शॉक पिनिंग आणि अल्ट्रासॉनिक शॉक पिनिंग. पहिला आहे तो शॉर्ट पिनिंग. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेकॅनिकल सरफेस ट्रीटमेंट मेथड. आता ह्याच्यामध्ये बघू शकताय काय केलेलं आहे, इम्पॅक्ट केलेला आहे ॲट हाय स्पीड, त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे, खड्डा पडलेला आहे आणि कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेसेस आर जनरेटेड आणि स्ट्रेचड सरफेस इथं दिसतो तुम्हाला. दिस इज द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट पिनिंग. ॲडव्हान्टेजेस ऑफ शॉर्ट पिनिंग मेथड काय आहे? ॲडजस्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट, हाय प्रोसेसिंग क्वालिटी, इझी सरफेस क्लिनिंग, बिंग वेल एस्टॅब्लिश्ड इन इंडस्ट्री, म्हणजे वापरतात हे इंडस्ट्रीमध्ये. इट एनहान्सेस फटिग स्ट्रेंथ अँड ड्युरेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ॲज अ जनरल पर्पज ऑफ मेकॅनिकल ट्रीटमेंट. दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस. डिसॲडव्हान्टेजेस काय आहे? ड्यू टू हॅमरिंग और ब्लास्ट, त्याच्यावरती ब्लास्ट केल्यामुळे काय होते, बॅड सरफेस क्वालिटी. दिस इज द मेजर डिसॲडव्हान्टेज ऑफ द शॉर्ट पिनिंग मेथड. नेक्स्ट आहे ते लेझर पिनिंग मेथड. याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, लेझर ट्रीटमेंट फक्त यूज केलेली आहे मेटल सरफेसवरती. बरोबर. लेझर आपण काय करतोय, लेझर त्याच्यावरती फोकस करतोय मेटलवरती, सरफेसवरती, आणि वी आर गोइंग टू चेंज द or whatever we require the property we can achieve through this. Deep rolling. This is the second point. डीप रोलिंग म्हणजे काय केलेलं आहे, आता इथं तुम्ही डायग्राममध्ये बसता, एक वर्कपीस आहे आणि सेकंड आहे तो डीप रोलिंग डिव्हाइस. जे वर्कपीस आहे, वॉट एव्हर वी वॉन्ट टू अचीव द प्रॉपर्टीज विथ द हेल्प ऑफ डीप रोलिंग डिव्हाइस, आपण काय करतोय, वर्कपीसला आपण काय करतोय, अटॅच करून किंवा वर्कपीसला इन कॉन्टॅक्ट करून आपण काय करतोय, ज्या प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड वी कॅन अचीव. शॉर्ट ब्लास्टिंग. Short blasting consists of attacking the surface of material with one of many types of shots. Normally this is done to remove something on the surface such as a scale. The shot can be sand, small steel balls or various diameters, granules of silicon carbide, etc. The device that throws the shot is either a large air gun or spinning paddles which hurls the shot of their blades. So in this lecture we will stop here. Okay, thank you.